सब तो पहले तुहानूं दिखा दईए कि वो तस्वीर जिहड़ी कि लुੱਟ का केंद्र बनी हुई है। लुੱਟ कौन करता है? ये डॉक्टरों की शह के उत्ते लुੱਟ करते हैं बाहर बैठे कैमिस्ट दुकाना वाले। बाहर से फिर कितने की दवाई मिली? 360 की दवा लेके आ रहे हैं बाहर से। 360 पर्ची तो 10 रुपये है, पर दवाइयाँ इन्हों की 400 500 दी आ रही हैं, क्योंकि जन औषधि तो मिलदियाँ नहीं, अंदरों फ्री मिलदियाँ नहीं। मिलन किद्दां? क्योंकि ये उत्ते साल्ट नहीं लिखा गया बल्कि ब्रांड लिखे गए है। ये दवाई मतलब कंपनी का सीधा ही नाम लिखा होया। ये सरकारी हस्पताल के डॉक्टर लिख रहे हैं, जदों कि गौरमेंट की हिदायत है कि साल्ट नाल लिखना है। साल्ट लिखणगे तो ये दवाई जन औषधि तो मिल सकती है, हस्पताल चों फ्री मिल सकती है, पर यह A to Z नामक कंपनी की दवाई बाहरों खरीदने लिए मजबूर है। कोई भी व्यक्ति सरकारी हस्पताल के 10 रुपये की पर्ची कटा के तां आंदा है तां जो उसनूं सस्ती दवाई वधिया इलाज जिहड़ा है मिल सके। दवाइयां दे बिल्कुल प्रिंट रेट के उत्ते दवाइयां दित्तियां जा रही हैं। अक्सर असीं सुणदे हैं कि दवाइयां दे विच कंसैशन हुंदा है, पर इत्थे बिल्कुल कंसैशन नहीं है। ये भी जिहड़े साल्ट लिखे गए हैं दवाई के उत्ते। सो तुहानूं दिखा दईए 594 रुपये की दवाई ये भाई साहब बाहरों खरीद के लेके आए हैं। 2 पत्ते जिहड़े इत्थों फ्री भी मिले इन्हां नूं अंदरों। सो तुहानूं तस्वीर दिखा दां कि आ 404 रुपये की दवाई दी है, प्रिंट 404 है तो 404 ही लगाया। अगे दिखाओ, आ लो ये तो प्रिंट हैगा जो 72 रुपये, ये 72 रुपये ही लगाया, मतलब एक पैसे की लैस नहीं की गई। ये तस्वीर तुहानूं मैं दिखा रहा सरकारी हस्पताल की, किसी प्राइवेट डॉक्टर की प्रैक्टिस की जी है स्पीड नहीं है। और भाई साहब जो गरीब बंदे हैं 392 रुपये की दवाई बाहरों खरीद के लेके आए हैं। तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि किड्डी वड्डी लुੱਟ उस गरीब मरीज़ नाल हो रही है, जिहड़ा कि इत्थे 2 घंटे लाइन दे विच खड़ के दवाई लेण लई दूरों दूरों पिंडां तो पहुँच रहा है। सो आ तुसीं देख सकते हो कि ये नाम लिखा है, इत्थे पर्ची लिखी हुई है, मतलब सीधा कंपनी का नाम लिखा है क्लेवम फोर्ट। ये इनू बाहरों मिली है, अंदरों मिली नहीं, क्योंकि इसका साल्ट नाल नहीं हैगा। ਜਦੋਂ मैं उन्होंने डॉक्टर साहब को गया जिन्हों का रचना है 2 नंबर कमरे के बैठदियाँ बच्चे की स्पैशलिस्ट है, उन्होंने को गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहना कि मैं कोई बाइट नहीं दाँगी, मैं MS नाल गल करांगी या तुसीं MS नाल गल कर लो, मैं तुहाडे नाल गल नहीं करांगी। हुण मैं तुहानूं दसदा कि वो दवाइयां जदों मैं लेण लई जनरिक औषधि दे जाना, सामने बनी दुकान जिहड़ी बिल्कुल, तो वो 2 दवाइयां मैनूं मिलदियां 45 रुपये दियां, महज 45 रुपीज़ दियां वो 2 दवाइयां मिल जांदियां। पर सवाल यह है कि वधिया कंपनी की दवाई नहीं लिख रहे डॉक्टर ब्रांड लिख के दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और सरासर मरीज़ की लुੱਟ का कारण बन रहा है। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों स्वागत, मैं है अनुराग शर्मा। दोस्तों डेली पोस्ट की हमेशा पहल रही है कि आम जनता आम आवाम लिए काम किया जाए, उसके हक दे विच आवाज़ बुलंद की जाए, फिर चाहे अदारा कोई भी हो। इस वक्त असीं खड़े हैं पटियाला शहर के सरकारी माता कशल्या हस्पताल के, जिथों के दूरों दूरों लोग इलाज कराने लिए पहुँचते हैं, सस्ता तो बेहतर इलाज कराने लिए। पर इत्थे कुछ होर ही चल रहा, तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए। जिस तरह के बहुत सारे लोगों नाल मैं गल की है, डॉक्टरों को लोग पहुँचते हैं, इन्हों दवाइयां इस तरह लिख के दित्तियां जा रही ने। पर्ची तो 10 रुपये है, पर दवाइयाँ इन्हों की 400 500 दी आ रही हैं, क्योंकि जन औषधि तो मिलदियाँ नहीं, अंदरों फ्री मिलदियाँ नहीं। मिलन किद्दां? क्योंकि ये उत्ते साल्ट नहीं लिखा गया बल्कि ब्रांड लिखे गए हैं। सो साडे नाल एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति मौजूद है, जो कि गरीब परिवार तो ताल्लुक रखता है, बच्चा बीमार है। सो इत्थे 10 रुपये की पर्ची कटा के दवाई लेना आया। की नाम है तुहाडा? जी मेरा नाम अरविंद है। अरविंद कित्थों आए हो? जी हम नाभे से आए हैं। नाभे से? बच्चे वाले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ये दवाई लिख के दी, बाकी अंदर 2 दवाई मिली है। 2 दवाई अंदर से मिली है, बाकी क्यों नहीं मिली? बाकी नहीं मिली है, मुझे क्या पता क्यों नहीं मिली है, वो कहते बाहर से ले लेना। अच्छा, तो बाहर से फिर कितने की दवाई मिली? 360 की दवा लेके आ रहे हैं बाहर से। 360 360 रुपये की दवाई लेके आया जी। गरीब बंदा नाभे तो इत्थे 10 रुपये की पर्ची करा के बच्चे के इलाज वास्ते आया, पर डॉक्टरों वालों ब्रांड लिखे गए हैं। आ तुसीं पढ़ सकते हो, एक्सपैक्ट, कलैनो, इस तरह के ब्रांड लिखे गए। ये 2 दवाइयां जिहड़ियां हस्पताल चों फ्री मिल गई, क्योंकि शायद इसका साल्ट लिखा गया सी। जेकर बाकी का भी साल्ट लिखा जाए तो हो सकता है ये दवाइयां भी हस्पताल चों फ्री मिल जान, पर इस तरह हो नहीं रहा। आ देख सकते हो, तुसीं दिखाओ जरा ये खोल के थैला तुहाडा। सो ये तस्वीर तुहानूं दिखाने जिहदे विच कि 360 रुपये की दवाई ये लेके आए ने। दिखाओ, ये बाजारों मिली है, ये बाजारों मिली है जी, ये भी बाजारों मिली है। देखो बिल्कुल सीधा ही नाम लिखा होया। होर किहड़ी मिली है बाजारों? सारियां बाजारों मिली हैं ना, बस यही है। अच्छा, 2 दवाई, ये 2 दवाइयां 360 रुपये दी हैं, ये 4 दवाइयां, बाकी 2 बाजारों मिल गई, उत्थों मिल गई हस्पतालों।
ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੇਵਮ ਫੋਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 360 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ 360 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ज़्यादा ਵਧੀਆ है जी बढ़िया लगेगी, बढ़िया अंदरों मिल जाएगी, बढ़िया मिलेगा। ये जो सामने एक जन औषधि दवाई की दुकान खुली है, यहाँ से पता किया था, यहाँ नहीं मिली? ना यहाँ हम पता नहीं किए थे जी, अभी तो गए थे आप? अभी गए थे बस पर्ची में दिखाया, कहता ठीक है लिखा। हाँ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਦਿਖਾਓ ਪਰਚੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ? 1200-250 ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ A to Z ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ A to Z ਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਟ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ A to Z ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ, ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਹੋਰ 2-3 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਨੱਕ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਲਟ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫੜਿਓ ਜਰਾ ਦਵਾਈ ਦਿਖਾਇਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ 594 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 2 ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਆਹ 404 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ 404 ਹੈ ਤੇ 404 ਹੀ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਆ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 72 ਰੁਪਏ, ਇਹ 72 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਗਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਲੈਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ 53 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ, 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, 53 ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੈਨਰਿਕ ਸਾਲਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਲਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਦਿਖਾਣਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਆ। ਆ D3 ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਈ ਹੈ D3, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਓਕੇ, ਇਹ ਆ ਪਈ ਹੈ ਹੈਲਥ ਓਕੇ। ਆ ਲਓ ਇਹ ਹੈਲਥ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਅਗਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ XT ਐਕਜ਼ੀਮਾ XT, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ 392 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। मतलब ये हाल है हस्पताल सरकारी का। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? रमेश बाबू जी। रमेश बाबू कहाँ से आए हो? कौली तो जी। हैं? कौली तो ਕੋਹਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ? अपनी वाइफ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਵਾਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੀ,
ਅੱਛਾ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ। हाँ जी हाँ। ਚਲੋ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? पूछा जी, कह रहे मैडम कह रही सारे बाहर मिलेगी। ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हाँ, मैडम ने दवाई लिख के दी थी अंदर। हाँ अंदर ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ? ये रूम है 2 नंबर रूम पे। 2 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਐਕਸਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਐਕਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ 150 ਤੋਂ 200 ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 500 700 1000 2000 ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੁਫਤ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਰੀਜ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रिजवान। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰੇ ਨੂੰ? कह रहे खराब है जी, अभी कोई कुछ नहीं कर सकते, कब ठीक होगा ਕਬ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ना। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਾ ਦਿਖਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ? ਸਾਡੇ 3 ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਲਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਮਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ 1000 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ
ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਮਐਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਐਮਓ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 8 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਚੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 377 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 377 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਾਲਟ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਲਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ 130 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, 404 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ 404 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਲਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਸਵਾਲ ਐਮਐਸ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਸਵਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਰਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਜਾਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ 45 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਮਹਿਜ਼ 45 ਰੁਪਈਸ ਦੀਆਂ ਉਹ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 377 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 77 ਜਾਂ 78 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ 377 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 77 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਆ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੈਨਰਿਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ 27 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 377 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ 77 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੋਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਆਖਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1-2% ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰਾਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 377 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 77 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ 300 400 500 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਜੈਨਰਿਕ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਆਲਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ 5-7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਦੇ 4 ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਨਰਿਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ENT ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 77 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ 377 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਸੂਮ ਮਰੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ।
ਪਰ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ MS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ MS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 377 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 77 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਖਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 77 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਦਵਾਈ 377 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮਜਬੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।